मैं सलूट करदा उन्होंने ऑफिसर्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੇਸੀਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਵਾਰਤਾ। मैं सलूट करदा उन्हों की फैमिलीज़ ਨੂੰ जिन्होंने अपने बेटे बारे, मैं उन्होंने भैनों ਨੂੰ सलूट करना वा जिन्हें अपने भरा बारे, मैं उन्होंने वीरांगियां वीर नारीज़ ਨੂੰ सलूट करना वा जिन्हें अपना स्वाग बारे, मैं उन्होंने सलूट करना वा ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ और उन्होंने सलूट करना जिन्हें लड़ाई लड़ी और सानू जित दवाई। सत श्री अकाल, मैं हाँ चिराग शर्मा तो तुसी देख रहे हो अजीत वैब टीवी। आज 26 जुलाई यानी कि कारगिल विजय दिवस, अज के दिन जिहड़ा कि टाइगर हिल ते जित प्राप्त करके कारगिल दी वॉर नूं जित्तिया गया सी। इस दे कारगिल वॉर दे हीरो सेवा मुक्त ब्रिगेडियर ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ सेवा मुक्त ब्रिगेडियर ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਵੈਬ टीवी ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। चिराग जी, बहुत खुशी है कि मैं अजीत दी सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मैं मुखातब हो रहा। ये मेरी खुशकिस्मती है। थैंक यू। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। मैं चिराग जी 1961 60 साल पहला सरदार प्रताप सिंह जी कैरों उस समय मुख्य मंत्री सन मानयोग, वो साढ़े घर आए और साढ़े बजुर्गों ने उन्होंने कहा कि जो मेरी इंट्रोडक्शन हुई उन्होंने कहा कि बेटा मैं उदों 8वीं सा, तू सैनिक स्कूल मैं पंजाब लिए 2 लए ने, सैनिक स्कूल कपूरथला ते सैनिक स्कूल कुंजपुरा उदों हुण हरियाणा चला गया, पहला पंजाब सी। उन्होंने वीके कृष्णा मैनन उस समय डिफेंस मिनिस्टर सी, उन्होंने को 2 सैनिक स्कूल लए सी। तू सैनिक स्कूल जाना है और आर्मी जाना है। ये मेरे तो शुरू तो ही मेरा ख्याल मेरी मुढ़ली जी एक शौक भी सी और मेरा ख्याल 60 साल पहला जो होंद आई 8 जुलाई नू 1961 च मैं सैनिक स्कूल कपूरथला ज्वाइन किया। और मेरी खुशकिस्मती थी कि सब तो पहला विद्यार्थी मेरा रोल नंबर 001 है, अज तक चल रहा, सब तो पहला विद्यार्थी पूरे इंडिया जो सैनिक स्कूल शुरू करने वाला। सो मेरी गुड़ती जो लगी है वो सैनिक स्कूल कपूरथले तो ही मेरी शुरू हो गई आर्मी लाइफ। फिर मेरी खुशकिस्मती सी कि मैं पंजाब रेजिमेंट 14 पंजाब नाभा काल जिस मैं वॉलंटियर किया सी, वो च मैनू कमिशन मिला 1969 च। और उस तो वड्डी खुशकिस्मती कि 2 साल की सर्विस तो बाद 1971 की वॉर शुरू हो गई बांग्लादेश की। 22 साल की उम्र च 2 साल की सर्विस मैं बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। 14 पंजाब नाभा काल अं अंदर गए 9 किलोमीटर और जाके डिफेंस लिया, साढ़े अटैक होया, 14 टैंक उन्होंने दुश्मन के बर्बाद किए। बैटल ऑफ गरीबपुर वो तो एक मूवी बन रही है, बहुत मशहूर बैटल है। सो पहला ही मेरा ख्याल मैनू बैपटाइज जिमें कहते कि टू टेस्ट ए ब्लड, उस एक बहुत जरूरी है किसी भी फौजी लिए, चाहे वो फौजी अफसर है चाहे जवान है, कुछ भी है, वो लिए एक वॉर देखनी बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल ये एक्सपीरियंस अगे जाके कारगिल की लड़ाई जो मैं गल कराँगा ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित होया और जोड़ा कि मैनू एक्सपीरियंस आया। उतों 71 वॉर के विच मैनू ये भी मौका मिला कि 93,000 कैदियों जो किसी आत्म समर्पण किया उन्होंने पाकिस्तान ने, जनरल नियाजी ने जो कि पाकिस्तान के जनरल सन उन्होंने आत्म समर्पण किया। और साढ़े वो भी मेरे पंजाब रेजिमेंट सन जनरल अरोड़ा के सामने, वो भी मैं वेखण का मैनू मौका मिला। बाद च अगर एक अलग अलग इंसरजेंसी के हिस्सा लेंदिया होया नागालैंड, अखीर के उत्ते मैं ब्रिगेडियर के रैंक से 1997 च मेरी पोस्टिंग हो गई पट्टन, जिहड़ा कि JNK दे विच इंसरजेंसी सी। एक टैरोरिज्म सी, उस बड़ा इलाका तुहानूं पता कि बहुत ज़्यादा सख्त सी, उत्थे चलदा रहा काम, जो साडा काम सी असीं कीता, उन्होंने टिकाणे लगाया। और उस तो ही उन्होंने मैनू चैलेंज करता कि ब्रिगेडियर बाजवा असीं तुहानूं चैलेंज करने कि तुहानूं ही छड्डांगे नहीं, तुहानूं उड़ा देना। मैं क्या वो रखने वाला तो वो है,
ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 14 ਅਗਸਤ 90 ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। 14 ਅਗਸਤ 98 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ RDX ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡਾਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਸਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। 3 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਨਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਏਮਸ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਗਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਫਿਰ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਹਾੜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰ ਸੀ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੁਜ਼ੀਲਾ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਟਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਤੇ ਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੈਪਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਗਰਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਬਲੇਡ ਆਫ ਗਰਾਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 16 ਤੋਂ 17,000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੇਹ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਅਲਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੁਜ਼ੀਲਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਦਰਾਸ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ 485775 ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ, ਟੋਰਲਿੰਗ, ਇਹ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟਿਲਰੀ ਗਨਸ ਉੱਥੋਂ OP ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 26 ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਾਸ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਕਾਫੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 27 ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਬਾਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੂ ਅਰਸੋ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ। ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋ ਬਲ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਵਜੂਹਤ ਕਰਕੇ, ਕੁਛ ਪਲੈਨਸ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 25 ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਡਿਪਲੋਇਡ ਸੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ। ਔਰ 18 ਗ੍ਰੇਡੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਰਲਿੰਗ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 60 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਮਰੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ। 60 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ 2 ਪਲਟਨਾਂ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਕਸਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋ, ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 4875 ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਲਟਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਪਲਟਨ 13 ਜੈਕਰਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਲਟਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 8 ਸਿੱਖ ਥੱਲਿਓਂ ਹੀ ਜਕਾਰੇ ਗੁਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ। 18 ਗ੍ਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਟੌਪ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰੇ ਥੱਲਿਓਂ ਗੁਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ। ਤਾਂ ਸੁਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਜਾਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ CEO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਅਫਸਰ 4 JCO ਅਤੇ 40 ਜਵਾਨ ਸਨ।
ਇਹ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਟੌਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕੋਡ ਵਰਡ ਬਾਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਟਾਈਗਰ, ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ। ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 18 ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ MBC ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਵਿਸ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 40 ਬੰਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ ਆਰਮੀ 'ਚ, ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸ ਟੀਮ 'ਚੋਂ, ਹੌਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿੰਟਰ ਉੱਥੇ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮਾਊਂਟਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਕੂਲ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਟੀਮ ਮੰਗਵਾਈ ਇੱਕ GSU ਤੇ 4 ਜਵਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਰੱਸੇ। ਉਹ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਲਕਸ਼ਯਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਲਿਫ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਰੋਪ ਕਲਾਈਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰਲੀ ਫਾਇਰ ਲਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਲਿਆ, ਬੋਫੋਰਸ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਗਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ TV 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 4 ਵਜੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ 8 ਸਿੱਖ ਦੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੜਤਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਪਰ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਫੀਚਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਫੀਚਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਪਲਟਨਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਹੈ। 12 NLI ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਦਰਨ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਟਨਸ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਦਾਖ ਸਕਾਊਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਸਕਾਊਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਦਰਨ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਮੇਜਰ ਇਕਬਾਲ, ਜੋ ਕਿ SSG ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਹਮੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੀਡ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸ਼ਰਾਵਤ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਸ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ 2 GSO ਤੇ 10 ਜਵਾਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਟ 'ਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅਟੈਕ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ 1 to 1 ਸਾਂ GSO, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ GSO ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ GSO ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਜਿਸ 'ਚ 4 ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਆ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਗ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਆਈ ਗੁੱਥਮੁਖਤਾ 'ਚ, ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਥਮੁਖਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ। 4 GSO ਤੋਂ 3 GSO ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 18 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, 15 ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਸੀ, 10 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਬਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਤਪਾਲ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਪਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ, 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਔਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਬੈਨਟ ਲਗਾਈ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ 10 ਗਜ਼ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਇਹਨੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਬਸਟ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਰਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਹ ਟੌਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ 8 ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਪੈਰੋ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸਪੈਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਅਫਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਰੇਡੀਓ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਤੋਂ ਡਰੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਇਨ ਲਵ ਐਂਡ ਵਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰਾਲ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁੰਮਕੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੱਥ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਫਸਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 71 ਵਾਰ ਵੀ ਲੜਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਓ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ 30 ਬੋਡੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਤੀਆਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਪੋਰਟਸ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਡੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਦਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਪਰ ਠੀਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਟਰਸ ਕੱਢੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਕਰਨੈਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਮ ਮੁਸਲਿਮਸ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ, ਜਰਨੈਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈਟਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਲ ਬਣੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਲੈਟਰਸ ਜੋ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ GOC ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਿਰਫ 4 ਲਾਈਨਾਂ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈਜ਼ ਫੌਟ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੇਵਲੀ and he must be given his due recognition। ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ 12 ਲਾਏ ਦਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੱਟ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੱਟ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੋਡੀ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। 5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਨੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ SSC ਕਮਾਂਡਰ, ਇੱਕ ਵਾਰਫੇਅਰ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਈਐਸਟ ਅਵਾਰਡ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਹਾਈਐਸਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜ਼ੁਲੂਸ ਪਰ। ਟਾਈਗਰ ਹਿੱਲ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ,
ਪਰ ਸਾਨੂੰ 18 20 22 ਨੂੰ 20 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਡੇਟ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਟਨ ਖਾਕੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲੂ ਸਪਰ 'ਤੇ। ਜ਼ੁਲੂ ਸਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇ ਲਾਈਟ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਿਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਜ਼ੁਲੂ ਟੌਪ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਲਿਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ 9 ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ 2 ਟੀਮਸ ਉੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ੁਲੂ ਸਪਰ 'ਤੇ। 26 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਬੈਟਲ ਸੀ 25 ਨੂੰ, ਜੋ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਜਵਾਓ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ADS ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋ, ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੱਟੀ ਲਾਓ, ਹੱਥ ਖੋਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਇਆ ਕਿਉਂ ਤੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਵਤਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਖੈਰ ਕੱਟ ਟੂ ਕੱਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਜਵਾਇਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ CO ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਔਨ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 71 ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਸੇਜ ਓਵਰ। I said, yes, pass your message over. He said, sir, this is Colonel Mustafa. I'm commanding officer of 19th Frontier Force. और 19th Frontier Force ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 15, ਇਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਮਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 19 ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਮਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਲਟਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਦੇ 15 ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਨੈਕਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਓਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਗੋ ਹੈਡ। ਇਸਾ ਇਫ ਯੂ ਕੁਡ ਰਿਟਰਨ ਮਾਈ ਬੋਡੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਫ ਆਈ ਰਿਟਰਨ ਯੂਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਾਟ ਵਿਲ ਯੂ ਡੂ ਫॉर ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਲਾਂਚ ਅ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਕ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ MO 'ਚ ਮੁਸਤਫਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਟੇਕ ਯੂਰ ਵਰਡ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਪਠਾਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਓਕੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪਠਾਨ ਆਮ ਆਲਸੋ ਸਰਦਾਰ, ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਟਰਨ ਟਮੋਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੋਡੀ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਲਜਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਟੈਚਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ, ਯੂ ਆਲ ਕੀਪ ਮਾਈ ਵਰਡ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ 9 ਪੈਰਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਕਿ ਬੋਡੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਮਾਂਡ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਇਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ UNO 'ਚ। UNO ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਦਰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀਆਂ, ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਰੱਖਿਆ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ GOC ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਸਕਸੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਕਸੈਸ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੋਟੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਕਮ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਡੇਅਰ ਐਂਡ ਐਕਟ, ਇਟ ਸੈਲਡਮ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਅ ਟਿਮਿਡ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡਰਪੋਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਅਫਸਰਸ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸ ਲੜਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਚਿਰਾਗ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ 26 ਅਫਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 JSU ਸਨ ਅਤੇ 452 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਾਰਗਿਲ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 66 ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਔਰ 61 JSU ਅਤੇ 1085 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਫਿਗਰ 92 ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 92, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਈ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਵਜਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ JSU ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂਗਿਆਂ ਵੀਰ ਨਾਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ, ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਹੀਰੋ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।